Dear student, Vanakkam. Now we are going to see P block element first diborane. Before that, today thought, if an egg is broken by an outside force, life ends. If broken by an inside force, life begins. Great things always begins from the inside. எனவே மாணவர்களாகி நீங்கள் உங்களுக்குள் புதிந்திருக்கக்கூடிய அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை நீங்கள் வெளிப்படுத்த வேண்டும். ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் ஒரு அளப்பரியாத சக்திமிகு ஆற்றல் புதிந்திருக்கிறது. அந்த ஆற்றலை நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும். Let us see the lesson. Diborane B2H6, அது போரான் ஹைட்ரைடு BH3, ரெண்டு BH3 இணைந்து they combine to give diborane. Its formula is just like ethane C2H6. What is the difference between these two? In ethane, there is a bond in between carbon and carbon. But here, there is no bond like that. One BH3 is attached with another BH3 due to hydrogen bonding. Let us see how to prepare. When metal hydride with boron treated with iodine, we get a borane. Next, from magnesium bromide, next boron hydride, when we heated, then it dissociated into boron hydride and it evolves, hydrogen is evolved here. At red hot condition, diborane is decomposed into boron and hydrogen. Next, treated with alkene or alkyne, what happens? Alkene contains double bond and alkyne contains three bond. The double and triple bond is reduced into single bond. With the addition of hydrogen, it becomes a single bond one. Next, with lithium hydride or sodium hydride, it becomes a metal borohydride. Then the reactions பார்ப்போம் one by one பார்ப்போம். Sodium borohydride, sodium hydride NaHம் boron hydride BH3 சேர்ந்து உருவாகிறது NaBH4. Iodine, formula I2, iodine combined with sodium, you get sodium iodide, I2 இருக்கு, so multiple with 2. Next, like that, magnesium bromide, Mg valency 2, boron valency 3, so magnesium bromide formula Mg3B2 with the hydrochloric acid, you get a magnesium chloride and diborane. Next, heating gives B4H10 and hydrogen gas is evolved. When treated with oxygen, boron oxide B2O3 and hydrogen with oxygen, you get water. The alkene, here the R stands for alkyl, R na alkyl, that is CH3, methyl, ethyl, propyl, this common we put R, so we get a single bonded one. With the metallic hydride, we get a sodium borohydride. With the ammonia, we get a inorganic benzene. The compound is called B3N3H6, borosol. Formula for benzene C6H6. அங்கே சி ஆறு இருக்கும், ஹச் ஆறு இருக்கும். இந்த சி ஆறுக்கு பதிலாக 3B, 6 கார்னர்லேயும் 3Bயும் 3 Nம் ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்குது. ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டைபோரேன், இதோ செய்த ஸ்ட்ரக்சர். இதில் 2BH2 பாண்டில் இருக்குது, லெஃப்டில் ஒன்று ரைட்டில் ஒன்று ரவுண்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். 2 பிரிட்ஜ்டு ஹைட்ரஜன் சென்டராக இருக்கிறது, தட் இஸ் கால் பிரிட்ஜ்டு ஹைட்ரஜன். அப்போ 8 பாண்ட்ஸ் அப்படின்னா 8 into 2 16 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும். பட் we have only 12 எலக்ட்ரான்ஸ். ஹைட்ரஜன் சிங்கிள் பாண்டு தானே இருக்கும். பட் ஐ புட் ஒரு பாண்டு போட்டு ஒரு டாட்டாக போட்டிருக்கேன். ஸோ ரெண்டு பக்கம் பாண்டு கிடையாது. தட் இஸ் எம்டி ஆர்பிட்டால்ஸ் மூலமாக அது கம்பைண்ட் ஆகிருக்கு. அந்த லெஃப்டில் உள்ளது தான் இந்த 2C 2 எலக்ட்ரான். 2Cனா சென்டர்னு அர்த்தம். ரெண்டுமே 2 எலக்ட்ரான் மூலமாக பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த சென்டர் ஒன், இந்த BHB பாண்டு, அது 3C 2 எலக்ட்ரான்ஸாக தான் அது பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது, கம்பைண்ட் ஆகிருக்கு. நெக்ஸ்ட் உடைய யூசஸ், இந்த பிஹெச்சுடைய ரெட்டியூசிங் ஏஜெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம். யூஸ்டு இன் வெல்டிங் டார்ச்சஸ் அண்ட் வெல்டு வைக்கிற இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஃபீல்ட் ஃபார் த ப்ரொப்பலண்ட், இட்ஸ் எ வெரி குட் ஃபியூவல் ஃபார் ப்ரொப்பலண்ட். நெக்ஸ்ட் போரான் காம்பவுண்டில் போரான் ட்ரைஃப்ளோரைடு BF3. ஹவு டு யூ ப்ரிப்பேர் BF3? When boron trioxide react with the calcium fluoride and sulfuric acid, so you get calcium sulfate, hydrogen oxygen சேர்ந்த water, then you get boron trifluoride, carbon fluorine போட்டால் கிடைக்கும். Next உள்ள compound BHN2BF4. What is the name of the compound? BH stands for phenyl CCH5 அப்படின்னு அர்த்தம்.
N2 சென்டரா வந்து அதுக்கு டைஎஸ்ஓ அப்படின்னு படிக்கணும். 4 வேலன்சி வரதுனால டைஎஸ்ஓனியம் அப்படின்னு படிக்கணும். B ஃபார் போரேட் Fல வந்து 4 இருக்குது. அப்போ டெட்ரா ஃப்ளூரோ போரேட். HbF4னா அது டெட்ரா ஃப்ளூரோ போரிக் ஆசிட்னு பேர். இங்கே H இல்லை, அதனால் அதுக்கு பேர் போரேட். ஸோ PHN2BF4 பென்சின் டையசோனியம் டெட்ரா ஃப்ளூரோ போரேட். அப்படியே ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு BF3யோட அமோனியா போட்டால் என்ன ஆகும்? அமோனியா இன்னும் இட் ஹாஸ் ஏ பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான். 11th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்போம், லூயிஸ் ஆசிட் பேஸ் தியரி. ஸோ அமோனியா ஹாஸ் ஏ பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான். இட் டொனேட்ஸ் டு BF3. ஸோ இட் இஸ் ஏ பேஸ் அண்ட் BF3 இட் அக்செப்ட் எலக்ட்ரான், இட் இஸ் கால்டு அர்த்தம் ஆசிட். ஸோ அதோட 2 எலக்ட்ரான் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறனால இங்கே உண்டாகக்கூடிய அந்த பாண்டுக்கு பேர் கோஆர்டினேட் கோவலன் பாண்ட். அதான் அந்த ஆரோ மார்க் போட்டிருக்காங்க. இட் இஸ் நாட் ஆரோ மார்க், இட் இஸ் கால் கோஆர்டினேட் கோவலன் பாண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஜஸ்ட் லைக் இன் வாட்டர் ஆல்சோ. BF3ல வாட்டர் போடும்போது வாட்டரில் H இருக்குது, OH இருக்குது. அந்த HF சேர்ந்தால் HF உருவாக்கும். அந்த OH பியோட சேர்ந்தால் போரிக் ஆசிட் H3BO3 நம்ம கிடைக்கும். தென் யூசஸ் ஆஃப் போரான் ட்ரைஃப்ளோரைடு HbF4 சொன்னா இல்லையா? போரான் ட்ரைஃப்ளோரைடு இஸ் ப்ரிப்பரிங் அஸ் எ கேட்டலிஸ்ட் இன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃப்ளூரினேட்டிங் ஏஜென்ட்டாக இதை விட இதை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த preparation properties of diborane. How do you prepare the compounds of aluminum? What are the uses அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். Let us see in the compounds of aluminum. Aluminum chloride AlCl3. How do you get aluminum chloride? When aluminum react with hydrochloric acid, we get aluminum chloride. The Alum Cl சேரும். Another method, aluminum hydroxide AlOH3. அலுமினியத்துக்கு வேலன்சி 3, OHக்கு 1. React with hydrochloric acid, we get aluminum chloride. When aluminum oxide, it is also called alumina, react with the carbon and chlorine, we get aluminum chloride. This is called McAfee methods. Next, aluminum with the chlorine at 1000 Kelvin, aluminum chloride. What is the properties? It absorbs water, it is acidic one. Aluminum react with the water, you get AlOH3 and hydrochloric acid. Aluminum with the aluminum chloride with the ammonium hydroxide, you get aluminum hydroxide and ammonium chloride. இந்த Cl NH4 சேரும். Then aluminum chloride with NaOH, NaCl சேர்ந்து சோடியம் அலுமினேட் என்ற ஒரு காம்பவுண்ட் கிடைக்கும். தென் அதே சமயத்தில் சோடியம் குளோரினோட சேர்ந்து சோடியம் குளோரைடு என்ற காம்பவுண்ட் எக்ஸஸாக உள்ள OH குரூப்பு வாட்டராக கன்வெர்ட் ஆகி போகும். நெக்ஸ்ட் யூசஸ் ஃபில்டர் காஃப் ரியேஜென்ட்ஸ்னு பேர். பெட்ரோல் டித்தை ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறதுல டீகம்போஸ் பண்ணுறதுல யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் டைஸ் அண்ட் மெடிசன்ஸ் இதெல்லாம் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் ஏ கேட்டலிஸ்ட். நெக்ஸ்ட் படிகாரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆலம், பொட்டாஷ் ஆலம். இந்த பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் மிக்ஸ்டு வித் அலுமினியம் சல்ஃபேட். பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் ஒரு சிம்பிள் சால்ட்டு, அலுமினியம் சல்ஃபேட்டுங்கிற ஒரு சிம்பிள் சால்ட், ரெண்டும் சேர்த்தா இட் இஸ் கால்ட் டபுள் சால்ட். நம்ம இந்த ஃபயர் கிராக்கரில் டபுள் ஷாட்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதே மாதிரி தான், 2 ஒத்த வெடி சேர்த்து ஒன்றா 3 காமனாக வச்சா என்ன அர்த்தம்? டபுள் ஷாட்னு இருக்கும். லைக் தட் இதில் வாட்டர் கண்டென்ட்டு வச்சு 2 சால்ட்டையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணுறோம். தே டோன்ட் லாஸ் தர் இண்டிவிஜுவாலிட்டி பட் இட் appears as a single salt, so it is called a double salt அப்படின்னு பேர். When we take potassium, it is called potash alamனு பேர். அம்மோனியம் எடுத்துகிட்டா அம்மோனியம் ஆலம், குரோம் எடுத்துகிட்டா குரோம் ஆலம்னு பேர். இந்த பொட்டாஷியம் பார்த்துருக்கீங்கன்னா பார்த்துருப்போம், நம்ம பார்பர் ஷாப்பில் இருக்கும், வீடுகளில் கூட ஃப்ரண்ட் சைடில் கட்டி தொங்க விட்ருப்பாங்க இல்லையா? திருஷ்டிக்காக கட்டி விட்ருப்பாங்க. பிகாஸ் இட் இஸ் அன் ஆன்டிசெப்டிக். பார்பர் ஷாப்பில் ஷேவ் பண்ணிவிட்டு மேலே வச்சு தேய்ப்பாங்க. காரில், பைக்கில், இதுமாரி வீடு வாசலில் இந்த கல் ஒயிட்டாக இருக்கும், கல்கண்டு மாதிரி இருக்கும், ஜஸ்ட் லைக். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் பொட்டாஷ் ஆலம். ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் கொடுத்துருக்கேன். அலுனைட், அது இயற்கையில் நேச்சுராக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டோன். தட் இஸ் when it react with aluminum hydroxide and sulfuric acid, you get potassium aluminum sulfate. இதோடைய ப்ரிப்பரேஷன், உடைய யூசஸ் என்ன ஆகும்? when we heat என்ன ஆகும் தெரியுமா? ஹீட் பண்ணுறப்ப தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் கேட்பாங்க. தட் இஸ் கால் பேர்ன்ட் ஆலம் அப்படின்னு பேர். ஹீட் பண்ணும்பொழுது அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் அங்கேருந்து எவாப்ரேட் ஆகிறப்ப தெர் இஸ் எ ஸ்வெல்லிங். ஸோ தட் இஸ் கால்டு பேர்ன்ட் ஆலம் அப்படின்னு பேர். யூசஸ் வாட்டர் ப்யூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு, வாட்டர் ரிப்லண்ட் ஒன், நீர் இதில் தண்ணி இதில் ஒட்டாது. அண்டு டையிங் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இதை பயன்படுத்துகிறாங்க. ப்ளீடிங் அவரை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம். அதெல்லாம் ஷேவிங் பண்ணுற இடத்துல ஷேவ் பண்ணும்போது எங்கேயாவது பிளேடு லைட்டாக பட்டு பிளேட் எடுத்தாந்துச்சுன்னா டக்குனு இதில் வைப்பாங்க. இப்போ நவ் வி ஆர் யூஸிங் டெட்டால். ஸோ இதை வச்சா இந்த பிளட்டு ப்ளீடிங் ஆகிற இது அரெஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ தட் இஸ் த யூசஸ் ஆஃப் த பொட்டாஷ் ஆலம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோ we are going to see carbon family group 14. Thank you. Thanks for watching. If you like, share it. Thank you.